ایوری تھنگ آپ کو نا اسی ٹریننگ سیریز میں ہر مہینے جسٹ ایک بار ہی سکھائی جاتی ہے. تو جتنے بھی ہمارے ساتھ نیو جوائنرس ہیں اس میٹنگ میں, تو آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ آج ہمارا پہلا ویبینار ہے, تو آپ کوشش کریں یہ ٹریننگ سیریز 10 دن تک چلے گی, تو آپ نے سارے کے سارے ٹریننگ سیشنز نا اٹینڈ کر رہے ہیں, کیونکہ جب تک آپ 1 by 1 سارے سیشنز نہیں دیکھیں گے تو آپ کو کلیئرلی کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. اور اگر یہ سارے ویبینارز آپ نے دیکھ لیے 10 دن کے, تو آپ کو ہر وہ چیز سمجھ آ جائے گی, ہر وہ اسکل آپ کو آ جائے گی جو آپ کو اس بزنس میں کامیاب ہونے کے لیے چاہیے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ESBI ماڈل اینڈ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ریلیٹڈ. صرف 1 منٹ ہم صبر کریں گے, اس کے بعد ہم آغاز کر دیں گے. میں اپنی اسکرین شیئر کرتا ہوں, جہاں پر میری آواز کٹ ہونا تو آپ مجھے بتا دینا. سر آواز کلیئر ہے میری؟ اسکرین بھی کلیئر ہے, آواز بھی کلیئر ہے, آپ کنٹینیو کر دیں. چلیں شکریہ. ویلکم ایوری ون, آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. تو چلیں ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ESBI ماڈل پہ, کہ دنیا میں آپ کس طرح سے پیسے کما سکتے ہو. دیکھیں بچپن سے ہی ہم جیسے ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اسٹڈیز ہم اسٹارٹ کر دیتے ہیں, اور ان اسٹڈیز کے دوران ہمیں کیا بننا ہے کیا نہیں بننا یہ ہمارے پیرنٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اگر ہم نے ڈاکٹر بننا ہوتا ہے تو ہم MBBS کی اسٹڈی کرتے ہیں, اگر ہم نے انجینئر بننا ہے تو ہم نے انجینئرنگ کی اسٹڈی کرتے ہیں, اگر ہم نے اکاؤنٹنٹ بننا ہے تو ہم CA کی اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے اگر ہمیں پیسے کے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسا سبجیکٹ نہ اسکول کالجز یونیورسٹیز میں بالکل نہیں پڑھایا جاتا. اسکول کالجز اور یونیورسٹیز یا ایسی گورنمنٹ آرگنائزیشنز یا پرائیویٹ آرگنائزیشنز جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ہمیں کس چیز کی ٹریننگز دیتی ہیں, امپلائی بننے کی ٹریننگز دیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر اسی طرح فائنینشیل گولز ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے کالجز اسکولز اینڈ یونیورسٹیز میں نا کبھی بھی پیسے کے ریلیٹڈ کوئی بھی سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا تھا. ہمیں جسٹ وہی سکھایا جاتا تھا جس سے ہم لمیٹڈ ارننگز کر سکتے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے اگر ہم نے زیادہ ارننگز کرنی ہے, ہمارے خواب بہت بڑے ہیں, ہمارے پیسے کے ریلیٹڈ گولز بہت بڑے ہیں, تو کیا ہمارے پاس ایسا کچھ بھی ہے جس کو پڑھ کے, جس کو دیکھ کر, جس سے ٹرینڈ ہو کر ہم اپنی لائف کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کر سکیں؟ تو جی ہاں بالکل ہے. آپ گوگل پر سرچ کریں گے نا تو ڈاکٹر رابرٹ ڈی کیوساکی نے پیسے کے ریلیٹڈ ایک ایسی ہی بک لکھی ہے جس کا نام ہے رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ. آپ اس کو کبھی بھی گوگل پر سرچ کریں گے دا بیسٹ بک اباؤٹ منی, تو سب سے پہلے جو ٹاپ پر بک آئے گی وہ ہوگی رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ. اس میں ڈاکٹر رابرٹ ڈی کیوساکی نے فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہونے کے اور اس کے ساتھ ساتھ پیسے کو پروڈیوس کرنے کے بہت سارے طریقے بتائے. اس میں سے سب سے پہلے انہوں نے نا ایک ایسا ماڈل لانچ کیا, ایک ایسا ماڈل یہاں پر ڈیزائن کر کے اس بک میں ڈال دیا جس کا نام تھا ESBI ماڈل. اب ESBI ماڈل کیا چیز ہے, چلیں ہم اس کو جانتے ہیں. اس نے کہا دا کیش فلو کوڈرنٹ سیریز تھی, اس میں ایک بک تھا رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ. اس میں نا انہوں نے ایک ماڈل ڈیزائن کیا جس کا نام تھا ESBI ماڈل. اس میں انہوں نے بتایا کہ آپ دنیا میں 4 طرح سے پیسے کو پروڈیوس کر سکتے ہو. اس میں سے سب سے پہلے جو نام دیا انہوں نے امپلائی, سیلف امپلائڈ, بزنس اونر اینڈ انویسٹرز. اب یہ کیٹیگریز کیا چیزیں اور یہ کس طرح سے کام کرتی ہیں, چلے ہم اب ان کو جانتے ہیں. سب سے پہلے جو کیٹیگری آتی ہے ہمارے پاس وہ ہوتی ہے ہمارے پاس امپلائی کیٹیگری. ٹھیک ہے, اب امپلائی کیٹیگری میں کیا ہوتا ہے, امپلائی کیٹیگری میں آپ یہاں پر آپ کہیں پہ بھی جاب کر لو, آپ کو کوئی ایسی نوکری مل جاتی ہے جہاں پر آپ کے ٹائم کی, آپ کے اسکلز کے آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں. مطلب یہاں پر آپ نے نوکری کرنی پڑتی ہے, گورنمنٹ جاب ہو گیا, پرائیویٹ جاب ہو گیا, یہ ڈیپینڈنگ آن یور اسکلز اینڈ ڈگریز. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کون سی ڈگریز ہیں, آپ کے پاس کون سے اسکلز ہیں, ان کے اباؤٹ آپ کو کیا ملتا ہے, ایک چھوٹا موٹا سا جاب مل جاتا ہے جس سے آپ منتھلی 20 سے 30 ہزار یا 40 ہزار تک کما سکتے ہو. اور زیادہ سے زیادہ جو بڑی اماؤنٹ کی سیلریز ہوتی ہیں لائک جیسے 80,000, 1 لاکھ, 1.5 لاکھ, پاکستان میں تو ایسی کوئی اپرچونٹی بھی نہیں کہ آپ یہاں پر 1 لاکھ سے 2 لاکھ تک انکم کر سکو. اور اگر کر بھی سکو تو اس کے لیے بھی آپ نے نا یہاں پر کوئی سفارش وغیرہ دینی پڑے گی, اینڈ اس کے بعد ایسی کوئی ایکسٹرا آرڈنری اسکلز آپ کے پاس ہیں تبھی جا کر آپ کی نا ایک ایکسپینشنل کیس میں نا آپ کی جو نوکری ہوتی ہے وہ 40-50 ہزار سے 60 ہزار تک ہی لگتی ہے. زیادہ تر کیسز میں ہمارے جو یوتھ ہے, جو ینگ جنریشن ہے, وہ زیادہ تر بے روزگار ہے, کیونکہ یہاں پر پاکستان میں ایسی کوئی بھی اپرچونٹیز نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھی جاب مل سکے جس سے آپ کچھ انڈیپینڈنٹ ہو سکو. ٹھیک ہے, تو
एम्प्लॉय कैटेगरी में आप या तो कोई जॉब कर लो, कोई नौकरी कर लो, जितना आपका टाइम दोगे वहां पर उतनी ही आपको इनकम मिलनी है। जो आपकी स्किल्स होंगी, टाइम और स्किल्स के बदले आपको यहाँ पर कुछ इनकम मिल जाएगी, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास जो कैटेगरी है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आप खुद के नौकर होते हो। वो किस तरह से होते हो, या अब मैं आपको ना सिर्फ छोटे से 2 मिसाल दूंगा। देखें अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे होते हैं लोग जिनके ना खुद के करियाना के स्टोर्स होते हैं, क्लॉथ शॉप हो गया, किराना शॉप हो गया, या आप एक मिसाल डॉक्टर की ले लो। अब आप डॉक्टर भी एक तरह का ना सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो किस तरह से, क्योंकि जब भी वो अपने क्लिनिक में जाएगा, अपनी क्लिनिक को खोलेगा, पेशेंट आएगा, उसको देखेगा, उसको दवाई देगा, तभी उसको इनकम होनी है, ठीक है। सेम इसी तरह से एक जनरल स्टोर का मालिक भी क्या करेगा, अपना जनरल स्टोर खोलेगा, अपना शॉप खोलेगा, वहां पर बैठेगा, तभी उसको इनकम आती है। मतलब आपका यहाँ पर टाइम भी इन्वॉल्व है और आपकी खुद की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए, तभी जाकर आप वहां से कुछ इनकम जनरेट कर सकते हो। तो जो सेकंड कैटेगरी है हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी की, यहाँ पर भी आपका टाइम इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर भी आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होती है, जिससे आप पेमेंट या इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक कैटेगरी और है जिसका नाम है बिजनेस, ठीक है। इनकम डजंट डिपेंड ऑन योर एक्टिव वर्क, पीपल विल वर्क फॉर यू, विल वर्क विथ यू, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बिजनेस कैटेगरी में, बिजनेस कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी होती है जहां पर आपने एक एक्चुअल सेटअप बना लिया, एक ऐसा सेटअप बना लिया जो सेटअप आपके लिए काम कर रहा हो। आप एक्टिव हो तब भी आपको इनकम आए, आप एक्टिव नहीं है तब भी आपको इनकम आए, ठीक, उसको हम बिजनेस कहते हैं, ठीक है। एक एक्चुअल बिजनेस क्या चीज होती है कि अगर आप कहीं बाहर भी गए हुए हो तब भी आपका सिस्टम रुकना नहीं चाहिए, तब भी आपकी इनकम रुकनी नहीं चाहिए। अब सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या हो गया, वहां पर आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होती है, तभी आपको इनकम आती है। वहां पर आप टाइम देते हो तभी वहां पर आपको इनकम आती है। आप अगर किसी भी जनरल स्टोर वाले से या जनरल शॉप वाले से पूछोगे ना कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, तो वो आपको कहेगा कि भाई अपना बिजनेस है, अपना कारोबार है। हालांकि उसको ये चीज बिल्कुल भी नहीं पता है, ये कोई कारोबार नहीं है, ये जस्ट एक दुकान है। वहां पर भी उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर भी वो नहीं जाएगा तो अगर अपने दुकान का शटर नहीं खोलेगा तो उसको इनकम बिल्कुल नहीं होनी। और बिजनेस क्या चीज होती है, बिजनेस एक ऐसा सेटअप होता है, एक ऐसा मॉड्यूल होता है जहां पर आप एक्टिव हो तब भी आपको इनकम आती है, जहां पर आप एक्टिव नहीं हो तब भी आपको इनकम आती है। उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो चौथी कैटेगरी आती है मैन इन्वेस्टर्स, ठीक है। यू ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर आपका जो पैसा है वही आपके लिए काम कर रहा होता है। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, लाइक आप फॉरेक्स ट्रेडिंग ले लो या फिर कोई ऐसे एक्चुअल बिजनेसेस ले लो जहाँ पर बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं और उनके बदले उनके जो पैसे इन्वेस्ट होते हैं उनसे लोगों के जो पैसे होते हैं वो किसी न किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं, फिर उस पर किसी चीज की सेल परचेज होती है। मतलब एक एक्चुअल बिजनेस किया जाता है और उस बिजनेस से जितना भी टर्नओवर होता है वो इन्वेस्टर्स को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास कुछ जैसे आपने कोई शॉपिंग मॉल बना लिया, उसको रेंट पर दे दिया, मतलब आपने एक जगह पे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसके बाद वही पैसा जो आपने एक बार इन्वेस्ट किया वो आपको बार बार पैसा दे रहा है, ठीक। इसी तरह से आप कोई कॉलेज बना लो, कोई यूनिवर्सिटीज बना लो, बिल्डिंग्स ले लो, प्लॉट्स ले लो, उसको एक हाफ प्राइस में लेके जब आप होल्ड करते हो कुछ टाइम, सेम वही आपका जो पैसा होता है वो आपको डबल होके मिलता है। मतलब यहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, आपके जो पैसे होते हैं वही आपके लिए काम कर रहे होते हैं। आप यहाँ पर एक्टिव हो या ना हो, नो मैटर, आपके जो पैसे हैं वही आपके लिए काम कर रहे होते हैं। तो इन्वेस्टर्स कैटेगरी में आप इस तरह से पैसे कमा सकते हो। अब सबसे पहले समझते हैं बिजनेस कैटेगरी को, ठीक है। अब जो जाहिर सी बात है, हमने नौकरी भी किसी की नहीं करनी, हमने सेल्फ एम्प्लॉयड भी नहीं करनी, हमने एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो हमारे लिए खुद के लिए काम करे, ठीक है। अब एक्चुअल बिजनेस क्या चीज होती है, जहां पर आपने कोई नेटवर्क बनाना होता है, कोई एक ऐसा सेटअप बनाना होता है जहां पर आप एक्टिव हो तब भी आपको इनकम आए, जहां पर आप एक्टिव नहीं हो तब भी आपको Recording stopped. ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको ना 2 से 3 ऐसे एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है। अब फेसबुक के पास क्या है, एक नेटवर्क है, ठीक है। अब कभी आपने मार्क जकरबर्ग को देखा है, अगर वो एक्टिव हो तो ही उसको इनकम हो, नहीं, उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बना लिया है
کہ وہ ایکٹیو ہے تب بھی اس کو انکم آتی ہے, وہ ایکٹیو نہیں ہے تب بھی اس کو انکم آتی ہے. ٹھیک ہے, فیس بک کے پاس 2.96 بلین کمیونٹی نیٹ ورک ہے ان کے پاس. ٹھیک اسی طرح KFC, کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کولونل سینڈرز کہیں کسی ریسٹورینٹ میں آپ کو مل گئے ہوں کہ ہاں بھائی آپ نے یہاں سے ہمارا ایک برگر کھایا ہے, چلو اب پیسے دو؟ نہیں, انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ان کی برانچز ہیں دنیا میں بہت جگہ پر, وہ سارے کی ساری برانچز ان کے لیے کام کر رہی ہیں, اور وہ ایکٹیو ہیں تب بھی ان کو انکم آ رہی ہے, وہ ایکٹیو نہیں ہے تب بھی ان کو انکم آ رہی ہے. ٹھیک ہے, سیم اسی طرح سے میں آپ کو پاکستان کی نا ایک مثال دے دیتا ہوں, جیز کمپنی کی. اب جیز کمپنی کے پاس کیا ہے, ان کے پاس بھی ایک نیٹ ورک ہے. نیٹ ورک کیا چیز ہوتی ہے؟ نیٹ ورک جس کے پاس بھی ہوتا ہے وہ سمجھیں وہ بہت ہی آگے جا سکتا ہے. اب جیز کمپنی کی میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. اب ان کے پاس 75 ملین سبسکرائبر بنایا, دین اس کے بعد ان کی ارننگ اسٹارٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, اب یہ ارننگ کس سے مل رہی ہے؟ اب دیکھیں ان کے پاس 75 ملین سبسکرائبر ہیں. تو اسٹارٹ میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک جو پلیٹ فارم ہے وہ ڈیزائن کیا جس کا نام جیز کمپنی رکھا. دین اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اپنا جو نیٹ ورک ہے انہوں نے اپنے نیٹ ورک کو بڑا کیا. بڑا کیسے کیا آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا, جیسے ہی جیز کی یہ کمپنی لانچ ہوئی تھی دین اسی ٹائم یہ جو سمز تھے یہ آپ کو بالکل فری میں مل رہے تھے. بہت زیادہ لوگوں کو یہ بات پتا بھی ہوگی کہ جیز کے سمز نا آپ کو فری میں مل رہے تھے. بہت زیادہ لوگوں کو ایسے فری میں دیے جاتے تھے, لوگ گھر آ کر بھی آپ کو دے جاتے تھے. تو وہ کیا کر رہے تھے, وہ اپنا ایک نیٹ ورک بنا رہے تھے, وہی نیٹ ورک. ٹھیک ہے, اب اس ٹائم کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ فری میں ہمیں کیوں دے رہے ہیں. ہر کوئی یہ سوال پوچھتا تھا کہ یہ فری میں دے رہے ہیں تو ان کو کیا چیز مل رہی ہے. حالانکہ جس بندے نے وہاں پر انویسٹمنٹ کیے, وہ جو یہ کام کر رہا ہے اس نے اپنے دماغ میں بہت کچھ سوچا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اب اس نے کیا کیا, اسٹارٹ میں اس نے ایک اپنا نیٹ ورک ہی بچھا دیا پوری اس پاکستان انڈسٹریز میں. اس نے ساری جو سمز ہیں وہ فی الحال اسٹارٹ میں فری میں دے دی. ٹھیک ہے, کچھ ٹائم تک اس نے وہ سروس بھی آپ کو بالکل فری میں دیتے رہے. دین 6 مہینے بعد, 1 سال بعد, جب اس کا نیٹ ورک بہت بڑا گرو کر گیا, ٹھیک ہے 50 ملین تک کراس کر گیا, تو اس نے کیا کیا, صرف ایک کال پہ یا ایک SMS پہ اس نے 1 روپے کی چارج رکھ دی. ٹھیک ہے, اب ہم جتنے بھی یہاں پر جیز کے یوزرس ہیں, ہمارے لیے تو 1 روپے کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب 75 ملین لوگ, فرض کریں 75 ملین لوگ ایک دن میں جسٹ صرف ایک پرسن ایک کال کرتا ہے تو اس کے کتنے چارجز کرتے ہیں؟ 75 ملین. ٹھیک ہے, صرف ایک پرسن اگر ایک کال کرتا ہے تو اس کے 75 ملین ایک دن کے بنتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں کتنے لوگ یہ جیز کا سم یوز کرتے ہیں, اور سیم یہی جیز کا سم ایک سیکنڈ میں بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے کو کال کر رہے ہوتے ہیں, SMS سروسز یوز کر رہے ہوتے ہیں, انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو آپ ملٹی پلائی کرو تو وہ ایک دن کا کتنا کما رہا ہے یہاں سے. ایک ایکچوئل بزنس یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے, دین اس کو سپلائی کیا جاتا ہے, پھر اس سے پروفٹ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب بات آتی ہے ہماری کہ ہم ان بزنس سے یا کسی بھی چیز سے انکم جنریٹ کیسے کر سکتے ہیں. دین ہمارے پاس ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے ہم ڈائریکٹ B یا I کیٹیگری میں گھس سکیں. تو ہمارے پاس اس میں بھی آنے کے لیے ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, ہمیں کوئی سیٹ اپ بنانا پڑے گا. اب فیس بک تو ہم بنانے سے رہے, KFC جیسے برانچز بھی ہمارے پاس نہیں ہو سکتی, اور اس کے بعد ہم جیز کی جیسی سروس بھی کوئی نہیں دے سکتے جس پر ہم بزنس کر سکیں. دین اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارے پاس ایک اور اپرچونٹی بھی ہے جس سے ہم Recording in progress. انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. اب ایک بزنس مین پرسن کیا کرتا ہے, وہ ٹائم لیوریج فارمولا یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ٹائم لیوریج فارمولا کیا چیز ہوتی ہے میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ سب سے پہلے کوئی بھی امپلائی ہو, ٹھیک ہے, اس کی جو ورکنگ کیپیسٹی ہوتی ہے نا وہ 8 گھنٹے کام کر سکتا ہے, 12 گھنٹے کام کر سکتا ہے, یا 10 گھنٹے کام کر سکتا ہے, اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ اگر وہ کام کرے گا بھی تو اس کا جو جسم ہے وہ تھک چکا ہوگا, وہ کہے گا بھائی آج مجھ سے بالکل بھی نہیں ہونا, کیونکہ میں نے یہاں پر 12 گھنٹے کام کیے ہیں, یہاں پر میں نے 14 گھنٹے کام کیے ہیں, یا پھر میں نے 16 گھنٹے کام کیے ہیں, اس سے زیادہ کام وہ بالکل بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اب ایک بزنس مین پرسن کیا کرتا ہے, وہ اپنے نیچے لوگوں کو لگاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیسے لوگوں کو لگاتا ہے, وہ اپنے لیے ایک سسٹم بناتا ہے, دین اس سسٹم میں وہ لوگوں کو لگاتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی ایک سسٹم بنا لیا, اس کے نیچے آپ نے صرف 8 لوگوں کو لگا دیا, تو اگر ایک پرسن کام کرے گا تو وہ کتنا کام کرے گا, 8 گھنٹے کام کرے گا. وہاں پر اگر 10 لوگ کام کریں گے تو وہ کتنا کام کریں گے, وہ
80 घंटे काम करेंगे एक दिन में, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर एक बिजनेसमैन पर्सन 80 घंटे काम कर रहा है वहां पर, ठीक है। अगर वो वहां पर 100 लोग लगाएगा तो ठीक वो सबसे 8 घंटे काम करवाएगा, तो कितना हो गया, वो 100 लोगों से 800 घंटे काम करवा रहा है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने एक सेटअप बना लिया, एक सिस्टम बना लिया, देन उसने अपने नीचे लोगों को लगा दिया, फिर सेम वही लोग जितना काम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो इनकम हो रही है वो बिजनेसमैन पर्सन को हो रही होती है। अब आपने ये भी देखा होगा कि जितने भी हमारे बिजनेसेस हैं या कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अब देखें मैं आपको ना यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल देने जा रहा हूँ। ज्यादातर केसेस में पढ़े लिखे कौन होते हैं, एम्प्लॉयड पढ़े लिखे होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पढ़े लिखे होते हैं, या बिजनेसमैन पर्सन पढ़ा लिखा होता है। जाहिर सी बात है एम्प्लॉय ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, देन स्किल्स भी सबसे ज्यादा किसके पास अच्छे होते हैं, एक एम्प्लॉय के पास अच्छे स्किल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है, बिजनेसमैन पर्सन पैसा कमा रहा होता है। वो किस तरह से कमा रहा होता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया हुआ है, उसने एक एक्चुअल सेटअप बनाया हुआ है, देन वही सेटअप उसके लिए नीचे काम कर रहा है, वहां से उसको इनकम हो रही है। तो सेम जो बिजनेसमैन लोग होते हैं उनका जो दिमाग होता है वो टाइम लिवरेज फार्मूला यूज करते हैं, और उसी से उनको इनकम जनरेट हो रही होती है, लोग उनके लिए काम कर रहे होते हैं। अब हमारे पास डायरेक्ट बिजनेस में घुसने का भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि वहां पर भी हमें आने के लिए हायर इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती है। देन उसके बाद हम इन्वेस्टिंग कैटेगरी में भी बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि वहां पर भी हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, ठीक है। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल हमें बिजनेस वाले फायदे देता है, बिना ज्यादा काम किए, बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए। यहाँ पर आपने कोई कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपने कोई प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपने कोई फिजिकल शेप बनाने की कोई जरूरत नहीं है, देन यहाँ पर आपको बड़ा बड़ा कोई कारोबार बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर चीज आपको बनी बनाई मिल रही है। जस्ट आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर लोगों को हायर करना है और उनको अपने साथ लगाना है, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो फील्ड होती है वो सेम एग्जैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग हमें बिजनेस वाले फायदे देती है, बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के, बिना ज्यादा मेहनत के, ठीक है। क्योंकि जो बिजनेसमैन पर्सन होते हैं वो किस लेवरेज पर काम करते हैं, वो टाइम लिवरेज फॉर्मूले पर काम करते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने नीचे लोगों को लगा देते हैं, और सेम वही लोग उनके लिए काम कर रहे होते हैं। और जो बिजनेसमैन पर्सन होता है वो एक्टिव हो तभी उसको इनकम होती है, ठीक है। जो फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है वो भी नेटवर्क मार्केटिंग है। बहुत ज्यादा लोगों को ये बात पता भी होगी, आप गूगल करेंगे तो आपको वहीं पर भी यही रिजल्ट शो होने लग जाएंगे, क्योंकि बिगेस्ट बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी इज नेटवर्क मार्केटिंग। तो अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो सबसे पहले अपनी जो स्किल्स हैं उन पर आपने काम करना है। ये जो ट्रेनिंग सीरीज हमारी चलेगी इनमें आपको हर वो चीज सिखाई जाएगी जो चीज आपको यहाँ पर चाहिए। देन मैं आपको बता दूं नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या चीज है, ठीक है। अब देखें सबसे पहले जो बिजनेसमैन पर्सन क्या करते हैं, टाइम लिवरेज फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है। अब हम अगर कोई भी सेटअप बना लेते हैं, कोई भी बिजनेस बना लेते हैं, तो वहां पर क्या करनी पड़ती है, सेल परचेज करनी पड़ती है, एक्सचेंज करनी पड़ती है। तो अगर कोई एक पर्सन सेल करेगा तो उसको उसके सेल की इनकम जरूर मिलेगी, ठीक है। मतलब वो जस्ट 1 पर्सन सेल कर रहा है, या कोई ऐसी चीज सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल कर रहा है तो वो 1 पर्सन सेल कर रहा है। लेकिन अगर वो पर्सन वही चीज वही सर्विस ज्यादा लोगों से सेल करवाएगा तो उससे क्या हो जाएगी, नेटवर्क मार्केटिंग हो जाएगी। मतलब चीज वही है, अगर 1 पर्सन सेल करेगा तो उसको जस्ट उसके वर्किंग की इनकम आनी है, लेकिन अगर वो एक नेटवर्क बनाकर वही चीज प्रमोट करेगा तो उसको उन सब से अर्निंग आनी होती है जो उसके नीचे काम कर रहे होते हैं। तो ठीक नेटवर्क मार्केटिंग भी एग्जैक्ट यही हमें फायदे देता है, बिजनेस वाले फायदे देता है, बिना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई बड़ी ऐसे कोई कारोबार बनाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप बिल्कुल छोटी सी इन्वेस्टमेंट से ना स्टार्ट कर लेते हो। देन उसके बाद आपने यहाँ पर लोगों को हायर करना होता है, अपने नीचे लगाना होता है, और उनसे आपको प्रॉफिट आ रहा होता है जो बार बार आता है, कभी एक बार नहीं आता। क्योंकि आपके नीचे जब 100 लोग भी आ गए तो 100 लोग अगर 8-8 घंटे भी काम करें तो वो एक दिन में आपके लिए 800 घंटे काम कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये आज का सेशन और ये जो मॉडल था इसका जरूर समझ आ चुकी होगी। एंड देन इंशाल्लाह जो कल वाला हमारा सेशन होगा उसमें हम जो हमारी ट्रेनिंग सीरीज है उसको हम
آگے اسٹارٹ کریں گے کہ آگے ہم نے کام کس طرح سے کرنا ہے. جو فیس بک سوشل میڈیا ٹولز ہیں ان کے پروفائلز کیسے سیٹ کرنے ہیں, دین اس کے بعد آپ نے یہاں پر کون کون سی اسکلز ہیں جن پر آپ نے کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہر وہ چیز آپ کو یہاں پر ڈیٹیل میں سکھائی جائے گی. تو آج کے لیے میری طرف سے صرف اتنا ہی, پھر ملتے ہیں کل والے سیشن میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.